اندرون شہر کے تاریخی ورثے کی بحالی اور تحفظ کا کام جاری ہے۔ حال ہی میں جو پکچر وال ہے شاہی قلعے کی، اس کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ نئی تعمیرات اور تزئین نو دیکھنے کے لیے شاہی قلعہ لاہور اور وارلڈ سٹی کا دورہ کیا۔ سی ای او آغا خان ٹرسٹ فار کلچر توصیف خواجہ نے استقبال کیا۔ تاریخی اکبری گیٹ پہنچے۔ گیٹ کی بحالی کے کام کا جائزہ لیا گیا۔ آغا خان اکبری گیٹ کی تزئین و آرائش کا بھی کام کر رہا ہے۔ قلعہ، مسجد وزیر خان اور بہت سارے کام کر رہا ہے۔ فلسفہ کیا ہے پیچھے؟ آغا خان ٹرسٹ فار کلچر جنیوا اور وال سٹی کا جو تعلق ہے تقریباً 2 دہے ہو گئے ہیں، 20 برس سے تقریباً چل رہا ہے۔ اور اس کے آغاز بنیادی طور پہ جو شاہ کریم تھے آغا خان چہارم، ان کا یہ خیال تھا کہ جو مسلم دنیا کے عظیم ترین شہر ہیں، جن میں الیپو ہے، جس میں دمشق ہے، دہلی ہے، بغداد ہے، لاہور کا شمار ان شہروں میں کیا جا سکتا ہے۔ تو جو آغا خان ٹرسٹ کا پروگرام ہے، ہسٹورک سٹیز پروگرام، کہ مسلم دنیا کے ان شہروں کو ریوائیو کیا جائے، اس خیال کے ساتھ اس پروگرام کے تحت یہاں پہ کام شروع کیا گیا تقریباً 20 برس پہلے۔ اور بہت سارے ڈونرز اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور آغا خان نے خود بھی جتنا ہو سکا انہوں نے کیا، اور یہ کام چل پڑا۔ لیکن جو اس پارٹنرشپ کی خصوصیت ہے حکومت پنجاب کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ جس طرح وال سٹی اتھارٹی نے ویلکم کیا ہے اس کو، جس طرح حکومت پنجاب نے اونرشپ لی ہے اس کام کی، اور جس طرح اس کو اپریشیٹ کیا ہے اس قدم کو آغا خان کے، لاہور کے لوگوں نے بھی کیا اور لاہور کے لوگوں نے کیا، اور ایک ہیریٹیج تو لاہور میں اب ایک برانڈ بن گیا ہے۔ کیا کریم آغا خان اور ان کے بیٹے رحیم آغا خان، کیا ان پروجیکٹس کے بارے میں ان کو آگاہی ملتی رہتی ہے؟ کیا کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہاں پہ ہر بورڈ میٹنگ میں ہر سائٹ کی، ہر ملک کی مکمل تصاویر اور اپڈیٹس جاتے ہیں۔ دہلی گیٹ پہنچے۔ ڈی جی وارلڈ سٹی اتھارٹی نجم الثاقب کے ہمراہ اکبری منڈی کا دورہ کیا، جس کی نئے سرے سے تزئین کی گئی ہے، سڑکوں کو کشادہ کیا گیا ہے اور دکانوں کو منظم کیا گیا ہے۔ دکانوں پر مسالہ جات کی پسائی کا عمل دیکھا، روڈ کی کشادگی اور گھروں کے اوپر کی تزئین و آرائش کا بھی جائزہ لیا گیا۔ شاہی حمام پہنچے۔ یہ بتائیں کہ شاہی حمام پہلا وہ پروجیکٹ تھا جو وارلڈ سٹی میں ریسٹور ہوا یا اس کو ازسر نو تزئین ہوئی، یہ بتائیں کہ اس میں ظاہر ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی تو یہ ملکیت ہے، آغا خان کا کیا رول ہے اور اس میں کیا خاص بات ہے جو اس شاہی حمام میں ہے؟ ڈفرینٹ پیریڈ میں مختلف ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، کبھی میونسپل آفس کے طور پہ، کبھی اسکول کے طور پہ۔ جب ہمیں یہ سائٹ ملا تو یہ بالکل ہڈن ایک مونومنٹ تھا، اور اس میں انٹروینشن بہت زیادہ تھے، لوگوں نے ان اسٹرکچرز کے اندر دکانیں بنائے ہوئے تھے۔ تو اس میں پھر گورنمنٹ آف پنجاب، وال سٹی اور AKCSB نے مل کے سب سے پہلا کام، اس کی جتنے بھی انکروچمنٹس ہیں وہ ہم نے نکال دیے۔ اس پہ پھر آغا خان کلچر سروس نے اس کی کنزرویشن پہ کام شروع کیا۔ یہ 2015 میں کام ہوا اور 2017 میں کمپلیٹ ہوا، 2 سال کا پروجیکٹ تھا۔ کوئی ہسٹورک ایویڈنس ہے کہ کسی بادشاہ نے اس شاہی حمام کو استعمال کیا ہو؟ یہ بیسیکلی کمیونل بات تھا، کمیونل بات ہاؤس تھا، پبلک بات ہاؤس تھا۔ جب لوگ انڈیا سے کارواں یہاں پر آتے تھے، دلی سے، یہاں پر دہلی سے، یہاں پر کچھ ٹائم بریک کر کے یہاں سے ریفریش ہو کے یہ لاہور فورٹ جایا کرتے تھے۔ حاجی صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو نمائش اور آرائش ہے یہاں کی، کیا اس کا کوئی مطلب اور مفاہیم بھی ہیں؟ دیکھیں یہ آرٹ پیس ہے۔ اگر آپ دیکھیں ویسٹ کو تو وہاں پہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کینوس پہ پینٹنگ ہوتی ہے۔ اس علاقے کی، اس ریجن کی خصوصیت ہے کہ یہی پینٹنگز
मॉन्यूमेंट के ऊपर होती है, दीवार पे होती है, छत पे होती है और ज़मीन पे होती है। आपको नज़र आएंगे फ्लोरल पैटर्न्स नज़र आएंगे, आपको ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स नज़र आएंगे। ये जो सारे फ्लोरल पैटर्न है, फूल बेलें, या लोकल हैं या ये मुग़ल जहाँ से आए थे वहाँ की? आपको इस मॉन्यूमेंट में और वज़ीर खान मस्जिद जो यहाँ से करीब है, उस पे जितने भी दरख्तों के, फूलों के और की जो काशीकारी में काम भी हुआ है, वो तमाम वो बॉटनी, वो फ्लोरा है जो कि लाहौर के इर्द गिर्द था। There is no exotic thing, all local things, All local things, only divine things. डिवाइन। लेकिन इन्फ्लुएंस तो होता है ना जी आर्ट पे। हाँ। अगर उस वक्त 16वीं सदी में रेनेसां था यूरोप में, तो उसका आप बच तो नहीं सकते ना उस असर से, बरह रास्त भले आप पे ना आए लेकिन आप बच नहीं सकते उस असर से। तो आपको ऐसी शेप्स नज़र आएंगी यहाँ पे पिक्चर वॉल में, इवन वज़ीर खान में, जो आप कह सकते हैं कि उस आर्ट की जो तहरीक है उससे रेनेसां से। हाँ, रेनेसां से बिल्कुल है, उससे मुतासर है। उस वक्त तहजीब थी ना, एक उस वक्त तो समझ आती थी। क्लाइमेक्स था ना, तो फिर ये जो लग्जरी है ना, जो एस्थेटिक है ना, ये भी अपने उरूज पे थी। तो आप फितरत की बात करते थे, आप शायरी की बात करते थे, मौसीकी की, बल्कि आपने अगर देखा हो, एक साहब ने कुछ काम किया है पिक्चर वॉल पे, उस किताब का आखिरी चैप्टर आपको मिलेगा, उन्होंने पिक्चर वॉल की जो पैटर्न्स हैं उनमें म्यूज़िकल अरेंजमेंट जो है ना, उन्होंने कहा कि ये ख्याल मौसीकी की जो तरतीब है, क्या ये तरतीब इन आइकॉन्स में भी वैसी ही है? एक क्वेश्चन उन्होंने छोड़ दिया है फर्दर रिसर्चर्स के लिए। रंगीले रिक्शे में बैठकर वजीर खान मस्जिद पहुंचे। मस्जिद वजीर खान का ये दरवाज़ा शायद लाहौर के तारीखी यादगारों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। ये बताएं कि इसको रिस्टोर करने में, इसकी तज़ीन व आराइश करने में मुश्किलात क्या पेश आईं, और आगे आप मस्जिद वज़ीर खान में क्या कर रहे हैं? हम जो है ना, जो नॉर्दर्न फसाड है और जो चैम्बर्स का काम है, उसमें हम इंटरवीन करेंगे, और सेंट्रल का जो कोर्टयार्ड सिस्टम है उसको हम इम्प्रूव करेंगे। आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, और आप ये बताएं कि इस मस्जिद के और जो वार्ड सिटी के अगर दुनिया से तकाबल किया जाए तो किस तरह इसको हम नुमाया कर सकते हैं? अगर हम वज़ीर खान मस्जिद की बात करें, ये एक यूनिक एग्ज़ाम्पल है जहाँ पे मुग़ल पीरियड की जो डेकोरेशंस हैं वो सारी यहाँ पे आपको मिलेंगी। और हमारी यहाँ पे बेसिकली कोशिश ये थी कि जितनी भी हिस्टोरिक इसके पार्ट्स रह चुके हैं, हम उनको रिकन्स्ट्रक्ट ना करें, बट हम उनको प्रिजर्व करें। ये जो मुख्तलिफ रंग हैं और इनकी काशीकारी है, ये उस वक़्त रंग कैसे बनते थे और इनकी काशीकारी के माहिर कहाँ से आते थे? जो अगर हम रंगों की बात करें, काशीकारी के रंग और नकाशी के रंग, वो सारे हमें नेचुरल तरीक़ेकार से मिलते थे। कोई केमिकल इस्तेमाल, जो कि बहुत ही एक अनबिलीवेबल सी बात है कि कैसे वो इतनी मेहनत करके सेडिमेंट्री रॉक्स को लेके या रिवर साइड से लेके वो उनको छान के स्पेसिफिक कलर्स को ढूंढ के फिर यहाँ पे उनको ग्राइंड करके फॉर डेज, उनकी ग्राइंडिंग, उनकी प्रिपरेशन, फिर उनको पानी में उसको सेट करते थे फॉर डेज। पेंट किया जाए या रंग लगाया जाए तो उसकी उम्र तो थोड़ी होती है, उसको कैसे एंड्योरिंग जो है पोजीशन में लेके आए? ये मस्जिद तकरीबन 400 साल पुरानी है, एंड अभी भी इस मस्जिद में तकरीबन 30 से 40% पुराना काम खड़ा हुआ है, विच शोज कि इनकी जो काशीकारी की क्वालिटी थी वो कितनी बेहतरीन थी। हमने अब टेस्टिंग के थ्रू हमने कोशिश की कि हम एग्जैक्टली वही कॉम्पोजिशंस काशीकारी अपनी टाइल्स की बनाए जो कि हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये जो एक्सटीरियर है, ये ज्यादातर ग्लेज टाइल मोज़ेक है, टाइल वर्क है, काशीकारी। ये टाइल के ऊपर लिखा हुआ, बिल्कुल टाइल के ऊपर, के अंदर एनग्रेव्ड है। ये टाइल बेसिकली क्ले बॉडी के ऊपर कलर लगा के इसको फायर किया हुआ है, जिससे वो फायर जब होता है तब वो ऑलमोस्ट ग्लास की तरह शाइन आ जाती है ग्लेज पे, और फिर वो उसकी बेसिकली दैट्स व्हाई उसकी लाइफ इतनी ज्यादा है। और अगर आप नोटिस बेसिकली ग्लेज टाइल है, बिल्कुल ये ग्लेज टाइल ही है। एंड अगर आप नोटिस करें, जो पेंटिंग का पार्ट है वो थोड़ा कवर्ड एरिया में है, जिससे उसकी फिर लाइफ नुमाया हो। वजीर खान मस्जिद के अकब में
हज़रत इमाम गामू के मज़ार पर आए। इमाम गामू का जो मज़ार है ये भी वर्ल्ड सिटी ने और आगा खान ने मिल के रिस्टोर किया है, इसकी क्या तारीख़ है? इनिशली जब हमने यहाँ पे काम शुरू किया वी बिलीव्ड कि ये 1800s में बनी थी श्राइन और ये मस्जिद के आखिरी इमाम थे। हाउएवर जब हमने काम शुरू किया हमें अंदर एक कब्र मिली मार्बल की, नई बनी हुई थी। जब हमने उसको एक्सपोज किया उसके अंदर से हमें हिस्टोरिक एक तारीखी कब्र मिली जिस पे अभी भी वो तारीखी नक्काशी थी और उस नक्काशी पे हमें एक डेट मिली 1101 हिजरी जो कि बनती है तकरीबन 1680s, जो कोइंसाइड करती है वज़ीर खान मस्जिद की डेट के साथ, जिससे हम उस नतीजे पहुँचे कि ये पहले इमाम होंगे वज़ीर खान मस्जिद के।